जड़े व्यक्ति ईश्वर को उपस्थिति मध्य ईश्वर को उपासना करने द्वारा आनंद और शांति पाई थाए। तांको पवित्र उपस्थिति मध्य रहिबा द्वारा जो आनंद और शांति मिले ताकू वर्णना करुछंती। आमे कौन सी आनंद और शांति आम जीवन रे पाइछु कि? जीसुको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को प्रथम प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण केमती अछंती? मोर विश्वास प्रभु दया और अनुग्रह आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन में बढ़ुछंती, सेथिपाई मु विशेष आनंदित। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण को मध्यरु अनेक ए दिनमान करे आम मान को फोन रे जोगाजोग करुछंती। मु सेमान को विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपण ए पर्यंत आम मान को फोन करि नाहंती, आज ही आम मान को फोन करंतु। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुनि थरे आपण को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे जेतेबेले गीत संहिता अध्ययन करू ए कथा लक्ष्य करूछु जे विभिन्न लेखक गीत सबू लिखिछंती। आज अध्ययन रे आमे गीत संहिता 83 रु 85 गीत जाए अध्ययन करिबा। 83 गीत आशोकଙ୍କ द्वारा लिखा जाइथिबा बेले 84 और 85 गीत कोरह संतान मानक द्वारा लिखा जाइछि। ए तीनोटी गीत एकत्र अध्ययन कला बेले आमे लक्ष्य करूछु जे गोष्ठी माने सेमानक समस्या मध्यरे किपरि कोलाहल करुथिले ओ ईश्वर को साहाय्य निमंते क्रंदन करुथिले। ईश्वर किपरि सेमानक पक्षरे ठिया होई सेमान को उद्धार करिसेंती ता आमे लक्ष्य करू। विशेष करी 83 गीतरे ईश्वरक विपक्षरे उठिथिबा शत्रुमानक प्रति ईश्वरक विचार निमंते आशोक प्रार्थना करुछंती। कारण ईश्वरक मन्नित इस्राएल जाति विभिन्न प्रकार समस्या मध्य दे गति करुछंती। गीत रचक प्रार्थना करुछंती प्रभु जेपरि समान को सेथिरु उद्धार करिवे। आमे जेतेबेले 84 गीत प्रति दृष्टि देउ ताहा कोरह संतान मानक गीत। कोरह संतान लिखिबा समय ईश्वर को उपस्थिति कामना करुछंती। जीवन रो सबु समस्या मध्यरे ईश्वर को उपस्थिति मध्य रहिबा निमंते आकांक्षा करुछंती। से कहती जे जड़े व्यक्ति ईश्वर को उपस्थिति मध्य ईश्वर को उपासना करने द्वारा आनंद और शांति पाई थाए। तांको पवित्र उपस्थिति मध्य रहिबा द्वारा जो आनंद और शांति मिले ताकु से वर्णना करुछंती। आमे कौन सी आनंद और शांति आम जीवन में पाइबा को चाहूछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क में अधिक आलोचना करने पूर्व एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। करुणा सागर क्षमा निरीझर प्रेमिका हे प्रियतमा चिर मधुमय जीशु तुम नाम पापीर मुक्ति धाम निराशा मनरे आशा भरी तुमे पोछि दिया लुहधार निराशा मनरे आशा भरी तुमे
पोछि दिया लुह धार महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना जुगे जुगे तुमरा जुगे जुगे तुमरा शांतिर आकर तुमे ही केवल मसीहा एका सहाय जीवन पथरे प्रतिटी क्षणरे होइछ आश्रय ए सारा जगते तुम बिना साते केही नहीं आपणार ए सारा जगते तुम बिना साते केही नहीं आपणार महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना। आसतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम गीत संहिता 83 पर्व ठारू अध्ययन करने निमंते जीवा। तेबे गीत 83 पर्वर मुख्य प्रसंग हेउछि विचार निमंते प्रार्थना। यह आसफ्र गीत और शेष गीत। यह न्याय विचार पाइबा निमंते प्रार्थना। गीत रचक प्रार्थना करती जेपरी ईश्वर ताहांकर लोकमानकु सेमानकर शत्रु हस्तरु उद्धार करती। 83 पर्वर प्रथम 2 पदरे एहिपरि लेखा अछि, आसफ्र गीत। हे परमेश्वर, तुम्हें मौनी होई रुह नाही। हे परमेश्वर, नीरव और निरस्त हुओ नाही। कारण देख, तुम शत्रुगण गंडगोल करती और तुम्भंकु घृणा करिबा लोकमाने मस्तक उठाई अछंती। एठारे से जे केही शत्रु होई थाउ ना काहेकि से ईश्वर को घृणा करे। कारण ईश्वर को घृणा करिबा लोक ही ईश्वरंकर शत्रु होई पारे। आ यह प्रकृत रे सत्य। 83 पर्वर 3 और 4 पदर लेखा अछि, सेमाने तुम लोकमानक विरुद्ध रे कुटिल मंत्रणा करती और तुम्हर गुप्त लोकमानक प्रतिकूल रे परस्पर परामर्श करती। सेमाने कहिअछंती, इस्राएलर नाम जेपरी आउ स्मरण रे न रहिब, एथिपाई आस आम्भे माने सेमानकु उच्छिन्न करी आउ गोष्ठी होई थिबाकु न देउ। एहा सेही लोकमानकु दर्शाए जो माने इस्राएलर विनाश निमंते एकत्र मंत्रणा करिअछंती। तेबे केतेक एहाकु जीवसापनक समयर घटना सहित सामिल करदेबाकु चाहती और आउ केतेक एहाकु अन्यान्य ऐतिहासिक समय सहित सामिल करबाकु चेष्टा करती। मात्र एठारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होछि जे ईश्वरंक शत्रु माने ईश्वरंक विरुद्ध रे सेमानकर घृणा भाव प्रकाश करती। यापरे 83 पर्वर 5 ରୁ 8 पद मध्यरे सेही शत्रुमानक विषय प्रकाश करा जाइअछि, जो माने कि भविष्यत रे इस्राएलर शत्रु होई उठिबे। लेखा अछि, असुरीय मध्य सेमानक संगे जोग देइअछि। एठारे असुरीय होछि असुर देश ओ लोटर संतानगण होई पारंती मोआब और अमन संतानगण। ईश्वरंक वाक्यर एही अंशरे जो नामगुड़िक उल्लेख होइअछि सेमाने ईश्वरंकर शत्रु। आउ एही समस्त नामगुड़िक एठारे परिलक्षित हेबार कारण हेउछि एही समस्त पदगुड़िक सेही भविष्यतर समय प्रति दृष्टि करे। प्रकृतरे एही गोष्ठीगुड़िक जहाँकि एकदा रहिथिले सेमाने पुनर्बार भविष्यतरे प्रकाशित हेबे। वर्तमान इस्राएल
ଆରବ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତିର ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦିଓ ଏହି ଅଂଶରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ଥିତିବାନରେ ପରିଣତ ହେବେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିବାନରେ ନାହାନ୍ତି ଓ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଏହି ଗୀତ 83କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଂଶରେ ପରିଣତ କରେ। ତେବେ 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଏକଚିତ ହୋଇ ପରାମର୍ଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଇଦୋମର ତମ୍ବୁ ନିବାସୀମାନେ ଓ ଇସ୍ମାଏଲୀୟମାନେ, ମୋୟାବ ଓ ହାଗରୀୟମାନେ, ଗବାଲ ଓ ଅମନ ଓ ଅମାଲେକ ଓ ସୋର ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲେଷ୍ଟିଆ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅସୁରୀୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଦେଇଅଛି। ସେମାନେ ଲୋଟ ସନ୍ତାନଗଣର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଗୀତର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ। ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଅତୀତରେ ଯେପରି କରିଥିଲ ସେହିପରି ବିଚାର କର। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି 9 ଓ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମିଦିଅନ ପ୍ରତି କିଶୋନ ନଦୀ ନିକଟରେ ସିସରା ପ୍ରତି ଜାବିନ ପ୍ରତି ସେରୂପ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର। ସେମାନେ ଐନ୍ଦୋର ନିକଟରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ଭୂମି ପାଇଁ ଖତ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପାଠ କରି ସାରିଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ସେହି ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେହିପରି ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ କରିବେ ନାହିଁ? ସେ ଅତୀତରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଅତୀତରେ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବେ। ସେଥିହେତୁ ଏହା ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିଷୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଓ ସେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ, ଯାହାକି 83 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଧୂଳି ପରି ବାୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଟା ପରି କର। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ବନକୁ ଦଗ୍ଧ କରେ ଓ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପର୍ବତଗଣକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ, ତାହାପରି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଅ ଓ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବତାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ଲଜ୍ଜାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେମାନେ ସଦାକାଳ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ବିହୋଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହତାଶ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଯେ ତୁମ୍ଭେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ଅଟ, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତରେ ସେହିପରି ବିଚାର କର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୁଚିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ କହିପାରେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ବିଚାରରେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପଥ କଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିନା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ 84 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 84 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆଶା। ଏହି ଗୀତରେ ଲେବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହା କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ଏହି କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରଥମେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଓ ମନ୍ଦିର ଏହି ଗୀତରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ତେବେ 84 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆବାସ କିପରି ପ୍ରିୟତମ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଲାଳସା କରେ ମଧ୍ୟ
ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ। ଏହା କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କ୍ରନ୍ଦନ? ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ବିଷୟମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନ। ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଶରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। 84 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ, ଘରଚଟିଆ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ଓ ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ବସା ପାଇଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରଚଟିଆ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସା କରେ। ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଏହି ଘରଚଟିଆ ଓ ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହନ୍ତି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସେହିପରି ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଏକ ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଅ, ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୋତେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, 2ଟି ଘରଚଟିଆ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଇସାରେ ବିକାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେଦିନ କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତଥା ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଓ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି। ତାହାପରେ 84 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଆମମାନଙ୍କ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ଓ ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନାଅ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଢାଲ। ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନାଅ। ଏହା ସେହି ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ମସିହ, ସେ ଏହି ଜଗତ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାପରେ 84 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସହସ୍ର ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ଦିନ ଭଲ। ଦୁଷ୍ଟତାର ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଦ୍ୱାରୀ ହେବାର ବରଞ୍ଚ ଆମ୍ଭେ ଭଲ ଜାଣୁ। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଦ୍ୱାରୀ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଗୀତରଚକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଧନୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଦ୍ୱାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 85 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 85 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାର। ଏହି ଗୀତଟି କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ଏହା ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାରର ବିଷୟକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାବବାଣୀୟ ଛବିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 85 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଅଛ। ତୁମେ ଯାକୁବର ବନ୍ଦୀଦଶା ଫେରାଇଅଛ। ଅନେକ ସମାଲୋଚକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦଟି ସେହି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତରୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିବାର ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। 60,000ରୁ ଊଣା ଲୋକ ଫେରିଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଫେରିଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତର ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଓ ତହିଁର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। 85 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଏହା କେବଳ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହା ସେହି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ତାହାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଲାଖି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ। ସେମାନେ ଯଦିଓ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ଗୀତଟି ପୂରାପୂରି ଏକ ଭିନ୍ନ ଛବି ପ୍ରଦାନ କରେ। 85 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ କୋପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଅଛ। ଏହା ସେହି ସମୟ ପ୍ରତି ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରେ ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଉଠିଯିବ। ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ପ୍ରତି ଓ ଜଗତ ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆସୁଅଛି ଓ ଏହା ସେହି ବିଚାରର ସମୟ ହେବ। ଶୟତାନକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମନ୍ଦତାକୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମର ମାତ୍ରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଏହି କ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହାପରେ 85 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭ ବିରକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ କର। ତୁମ୍ଭେ କି ସଦାକାଳ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହେବ? ତୁମ୍ଭେ କି ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆପଣା କ୍ରୋଧ ରଖିଥିବ? ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ସବୁ ପୋଛିଦେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରାଇବେ। ଏହାପରେ 85 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କି ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରିବ ନାହିଁ? ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ। ଆଜି ସେହି ଆନନ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 85 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଦୟା ପ୍ରକାଶ କର ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ସେ ତହିଁର ବିଚାର କରିବେ। ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବୁ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର କଥା କହିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ମୂର୍ଖତା ପ୍ରତି ନ ଫେରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଶେଷଥର ପାଇଁ ପାପର ବିଚାର କରିବେ, ଏହାପରେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ମୂର୍ଖତା ପ୍ରତି ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ପାପ ପ୍ରତି ଫେରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପାପ ଏହି ଜଗତରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ 85 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଗୌରବ ବାସ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଆଜି ସେହି ଗୌରବ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦିନ ଆସୁଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଗୌରବ ବାସ କରିବ। ଏହାପରେ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଓ ଶାନ୍ତି ପରସ୍ପର ଚୁମ୍ବନ କରିଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ଧର୍ମ ଓ ଶାନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁନାହୁଁ। ଏହି ଜଗତରେ
ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ନ ପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ବା ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ। 85 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧର୍ମ ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନକୁ ଗମନର ପଥ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରି ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧାର୍ମିକତାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ସେହି ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ହୃଦୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଗୀତ ରଚକ ପରୀକ୍ଷା ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଓ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ତାହା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି 3ଟି ଗୀତକୁ ଏକତ୍ର ପଢ଼ୁ ଏକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ଆମ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଭରସା ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅଛି କି? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରୁଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ତୁମ ସ୍ତୁତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସାଧନ କଲ, ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଆମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବୁ, ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବୁ, ସେପରି କୃପା ତୁମେ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ପୁତ୍ର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ଏ, ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ, ବି, ନୀରବ ସ୍ଥାନ, ସି, ମଣ୍ଡଳୀ, ଡି, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଶାନ୍ତିଆଲ ଦଳ ବେହେରା।